ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್. ದ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ 15EC57P. In this session, I am going to explain experiment 14, that is the basic steps of electronic equipment service and maintenance. The content of this session are study of basic procedure of service and maintenance. Second concept is circuit tracing techniques. Third concept is concept of shielding, grounding and power supply consideration in instruments. And fourth topic what I am going to cover in this session is importance of functional diagram and servicing manuals. And fifth topic is troubleshooting chart. The first concept is basic procedure of service and maintenance. Before going to this, let us see what are the components or equipments you need to perform this experiment. The components that you required are any PCB board, multimeter, soldering rod, lead, paste and servicing tools. These are the equipment you need for this experiment. The first concept is basic procedure of service and maintenance. In that, first topic is maintenance. To service electronic equipment, a person should be familiar with various electronic system, and also he or she should know the schematics and wiring diagram of the system. That means ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿವೈಸ್ದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ವೈರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ periodically we need to give the service or maintenance to the equipment. There are some basic steps that has to be followed while providing the maintenance for the equipment. First step is that you should follow work safety guidelines, and the second step is plan the maintenance activity. Maintenance activity may include replacement or repairing of the particular part of the system or servicing of the equipment. The third step is gather all the information about the system. That means if you want to give a service to a particular equipment, you should know when it has broken down or from when you are using that equipment. All the information you need to know. And the fourth step is prepare or get appropriate tools and equipment. You need to have a proper equipment to give the service. And the fifth step you need to follow is you have to get appropriate maintenance procedure to give the maintenance. And last step is you have to use appropriate maintenance techniques to give the maintenance. In short, I can say first you have to learn what is the problem with the equipment, and second step is you should know what is the cause for the problem, and third thing is you have to diagnose the effect or severity of the problem, and the last thing you have to perform is rectification, that is solving of the problem. First ಗೆ ನೀವು equipment ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ equipment ನಲ್ಲಿ
ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು electronic equipment. First one is corrective maintenance. What is corrective maintenance? It is applied to an equipment that has failed due to improper operation or a defective part. ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಪರೇಟರ್ ಆ ಸಿಸ್ಟಮು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಳಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವೆನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್. ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಡಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ವೆದರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ವಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಯರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ರಿಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the last thing what you have to do is reassemble the equipment. Now we have completed first concept, that is servicing and maintenance, basic procedure for servicing and maintenance. Second topic is circuit tracing techniques. In this there are two types of tracing technique. Before going to that, let us know what is circuit tracing. Circuit tracing, you know, in PCB board you might have observed copper lines that is used for flow of electrical signals. These are called as tracks. Tracks are the copper lines that are interconnected all the components on the circuit board. The process of finding the breakage in the tracks is known as circuit tracing. I'll repeat, circuit tracing andre it is the process of finding the breakage in the tracks is known as tracing. There are two types of tracing. In that, first one is electronic circuit tracer. This electronic
circuit tracer consists of transmitter and receiver. With reference to the standard input-output relationship, we can track the correct working of the equipment. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾದಂತಹ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. If it is not matched with the theoretical value, then you can conclude that there is a problem with the equipment. The second type of tracing technique is continuity checking ಅಥವಾ continuity test ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here it checks the current flow path in the track. If any breaks you can observe, then a beep sound you can note in the using the multimeter. It is very clear now. Continuity test nalli we will check for the current flow in the track. If any breaks are there in the track, you can observe the beeps. The steps they have given here, first step is take the circuit board of which you want to test the continuity. Second thing is map the trace tracks and corresponding electronic component soldered on them. And third step is turn the knob on the multimeter towards the continuity section. Buzzer ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಒಂದು ಎಂಡನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಜರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಬ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಟ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. Next concept is shielding under ಏನು. It is the process of reducing electromagnetic field. Shielding ಅಂದರೆ enclosures applied to electrical devices to isolate from their surroundings. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. Here electromagnetic waves affects the sensitive electronic units or parts. Always it is very much necessary when you are working with the electromagnetic waves, because these electromagnetic waves it affects the sensitive electronic equipment, for example capacitors and resistors I can say. Some of the example for shielding is shielded cable. It has electromagnetic shielding in the form of a wire mesh. ನೀವು ಒಂದು ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ವೈರ್ ಮೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕೋರ್, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್. ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ this shield, it prevents the escape of electromagnetic wave outside the core conductor, and also
it prevents any signals from being added to the core conductor. ಈ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ EM ವೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು EM ವೇವ್ಸು ಕೇಬಲಿಂದ ಅಥವಾ ಕೋರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದೇ ಥರ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು RF ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ RF ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ RFID ಚಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು RF ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ground or earth is the reference point in an electrical circuit from which voltages are measured. It is a reference point from which the voltages are measured. Or in simple words, you can say it is a direct physical connection to the earth. All the parts of electronic circuits are connected to the ground. If any failure occurs, it triggers protective mechanism that is used in the circuit, such as fuses. Because of good grounding, any exposed parts of device does not have any dangerous voltage. If else, if a proper grounding is not done, then a person who touches the exposed part may receive an electrical shock. Next is the importance of functional diagram and servicing manuals. ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು? ಅದರ ಯೂಸ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಟೂಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜುವಲಿ ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. It is a step-by-step flow diagram used to study the operation of the equipment. With this functional diagram, entire operation of the equipment can be easily understood. With the help of functional diagram, faults in the system can be identified easily. Next is troubleshooting chart. Here, when equipment is faulty, then what are the troubleshooting steps you need to follow? That is given here. The first step is gather information. The first step in troubleshooting is gather information. Instead of immediately stepping to repair, it is better to study the history of equipment. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ you need to study the history of the equipment. Second thing is you should determine how the equipment supposed to work. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. And you should check for the technical documentation of a particular equipment. Manualನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Check for someone who is familiar with the similar equipment. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. If you know how the equipment is supposed to work, then you can determine which part of the work and which part of the device is not working. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ step is identify what can be measured. Here, if you identify what can be measured, so that we can determine the element which is outside the acceptable range. That means we can identify the source
problem. The next step is identify the source of the problem. Using formula or based on the history, you can identify the source of the problem. Next is correct or repair the damaged component, correcting and repairing. Next step is verify the repair after completion. Once the repair has been performed, start the system and check for the correct operation. If the problem repeats, then additional troubleshooting is required. Next is perform root cause analysis. The last thing is root cause analysis. To determine what really caused the problem is a root cause analysis. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ರೀಅಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the steps of troubleshooting chart. We can see the chart in the coming slide. This is the chart. Here it is given PB. First you need to check for the power supply. If power is on, it is given like no and yes. The first step in troubleshooting chart is check power. If power is on, then if it is true yes, then determine the faulty system. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫಾಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟೇಜ್, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ we should go for the repairing step. If power is not on, then check for the power supply. Power on ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯೂಸಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯೂಸಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ಲೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನಾದರೂ ಬರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲೌನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಸಸ್ನೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಟು ಅ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. If not, if fuses is working properly, if there is no problem with the fuse, then again you should verify the power supply voltage. If it is correct, then repair power supply connectors, else you should repair power supply only. Suppose power supply source work ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ restore power supply. Again it will go to the retest step. These are the steps of troubleshooting. With this I can conclude the basic steps of electronic equipment service and maintenance. Next is multiple choice questions. Only few questions I have discussed. For more questions you can go through the study material that is provided in the link. The first question is a schematic approach for maintenance is. The first option is problem, cause, diagnosis, rectification. Second option is problem, diagnosis, cause, rectification.
Third option is fourth option is problem, diagnosis, measure, rectification. In this, the correct choice is, before going to that, I have explained this before. Maintenance nalli yavu steps. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, the correct option we have to determine. Then second step is what is the reason for the problem, I mean cause, we have to determine, and what is the effect of that problem we have to see, that is diagnosis, and rectification, that is correcting or repairing the component. So the first option is the correct one, that is problem, cause, diagnosis and rectification. Second question is, the following is not a classification of maintenance. I have discussed three classifications, three types of maintenance. Here they have given four options: corrective maintenance, timely maintenance, scheduled maintenance and preventive maintenance. Which is not a classification of maintenance. ಯಾವುದು classification of maintenance ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. That is timely maintenance is not a type of maintenance. Next is the third question is analysis of records to determine what additional maintenance need to be performed. Evaluate, record, test, and fourth option is plan. ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಡಿಷನಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಾಟ್ additional maintenance needs to be performed. The correct option is evaluate. With this, I am concluding this experimental explanation, that is basic steps of electronics equipment service and maintenance are studied. This will be followed by the demo of the power supply. Hello, now I am going to explain the troubleshooting of power supply circuit. Here we can see how I opened the power supply. Now I didn't on the supply. Here is the power supply cable. Initially, here we can see this is a fuse. This is a fuse. First we have to check the fuse whether it is working properly or it is burnt. So I am removing that. Okay, this is the fuse. First we have to check the fuse for proper working. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಫ್ಯೂಸ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಬಜರ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತಂದರೆ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 230 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೌಂಡನ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಬಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಕ್ರೂ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕ್ರೂ. ಈ ಸ್ಕ್ರೂನ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿವೈಸ್ನ ಬಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. 44 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 44 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 230 ವೋಲ್ಟ್. ಈಗ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನನಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಮಗೆ 10 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ 10 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 10 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಕ್ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 50 to 60 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್. ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೈರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್, ಒಂದು ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು 230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 260-270 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 230 ವೋಲ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 230 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ. 240, 260, 250 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯೂಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಂಪುಟ್ಟಿಗೆ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 32 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. 32 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. $29-30 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ. $30.2 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. Okay, input to the transformer is 230 volt and the output of the transformer should be 32 volt. 32 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದು ಫಿಲ್ಟರು, ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದು ಫಿಲ್ಟರು. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಡಯೋಡಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಲ್ಟರು, ಇದು ಫಿಲ್ಟರು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಎರಡು ಇದಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಡಯೋಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್. ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೀಟ್ನ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಸ್ ಹೀಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡು ರೀತಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ವಯರ್ ಇದೆ, ಈ ವಯರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಈ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಬೀಪ್ಗಿಟ್ಟು ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವಯರ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ, ಒಂದು ವಯರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ನಾನು 230 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 230 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇನ್ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 44 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ 44 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ 44 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ 230 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ,
ನೀವೇನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ 44 ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈ 44 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ $50 ವೋಲ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, 52 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 44 ವೋಲ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಪುಟ್ 230 ವೋಲ್ಟ್ you are getting a 44 volt DC. So with this we have seen the continuity checking and then circuit breaker, that is electronic circuit breaker. The fuse we have checked for continuity. Then the second thing is grounding we have checked, and shielding we have seen, that is shielding is done for this transformer, that is not to avoid the electromagnetic field affecting the capacitor and other devices which is surrounding to this transformer. The shielding is done. And next we have seen about the heat sink that is used for heat to protect the transistors there. And we have seen how to troubleshoot, like initially we have to check the power supply, then we have to check the fuse, and stage by stage we have to verify the output to check whether the system is working properly or not. With this I am going to conclude the 14th experiment, that is electronic servicing and maintenance. Electronic equipment servicing and maintenance. Thank you.